परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमरिथ जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बर्ता आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुचे। सभी गुरु परिवार श्रीचरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुचे। मोर ये वीडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मान अंतर आनंदित जयगुरु श्रद्धा भक्ति भल पाए। सबुदिन पर आज शुभ दिन आउ एक सुंदर विषय आलोचना करवा जो आलोचना आम मान बहुत शिक्षणीय हो। यह ही मोर परम पिता श्रीचरण विनम्र प्रार्थना। आज आलोचना करिए एक वास्तव घटना परम प्रेम श्री श्री ठाकुर समय घटना। थरे जड़े देवघर रे परिचित भाई श्री श्री बड़दा को निवेदन कले जे कि श्री श्री ठाकुर ज्येष्ठ आत्मज तांको निवेदन कले जे तांको कानरू अनेक दिन धरी पूज पानी बहुची। अनेक डाक्तरी से चिकित्सा माध्यम रे विभिन्न निरामय करबा पई चेष्टा करूचंती किंतु कोनोसी भाबरे किछि तांकर उपशम हेउ नाही। श्री श्री ठाकुर तांको श्री श्री बड़दा तांको कहिले तुमे खूब नाम कर। भाईटी द्वंद्व पड़ी पचारे कौन नाम कले कौन हो। श्री श्री बड़दा कहले नाम कले एनर्जी मिले माने शक्ति मिले। भाईटी प्रणाम करी चली गले। 4-5 मास पर आश्रम को आसी श्री श्री बड़दा को कहले तांको आशीर्वाद रे नाम जप करबा भितरे तांको कानरो पूज पानी बोहिबा बंद हो जाइए। ए कथा सुनी बड़दा खूब माने अत्यंत खुशी अनुभव कले। कहले देखिले तो नाम ध्यान द्वारा किपरि भावरे रोगर उपशम हो जाए। जो रोग को तुमे एते समय धरी एते डाक्तरी परीक्षा करने सत्वे मध्य जहाँ उपशम हो पारि नथिला ए गभीर विश्वास द्वारा ए नाम ध्यान करने द्वारा देखिले तुम रोगटी कि सुंदर भाव उपशम हो गला। यह शुणी से खूब आश्वस्त बोध कले। से भाईटी प्रणाम करी सेठू चली गले। आउ जड़े भाई श्री श्री ठाकुर को आसी पचारिले नाम ध्यान कले कौन मनीषर आयु वृद्धि पाए कि ना। श्री श्री ठाकुर कहले पाए कि ना माने कौन अंततः हाथ मध्य जेते दूर संभाव्यता अच्छी तार पूरा सुजोग किंतु से प्राप्ति हो जाए। नाम ध्यान जो भाइटाल करेन्ट बा प्राणन स्रोत रही ता उद्वेलित हो पुष्ट हो उठे। एपरिक नामर साहाय्य बहुत दुरारोग व्याधि मध्य भल हो जाए। मुर्मूष रोगी की मध्य बंचे हो जाए। कुष्ठिया से माने अनेक किछि एभली रोगी मानू भल कर देइछन्ति। पुणी कहले नाम ध्यान अपुरंत शक्ति बढ़ाई हुए। आमर मुंडटा है चित्रगुप्तर खाता अनंत जीवन इतिहास लिखाई जे तार पृष्ठारे पृष्ठारे नाम ध्यान साहाय्य मस्तिष्कर कोषगुड़िक जदि उपयुक्त भावे जाग्रत करी तोला जाए पूर्व जीवनर अनेक किछि स्मृति स्वप्न बा जाग्रत अवस्था आम पाखरे से सब धरा पड़े। ए कथाटी जेतबले श्री श्री ठाकुर श्रीमुखर शुणिले से भाई अत्यंत आनंदित हो गले। तांका भितर एक आत्मविश्वास आत्मबल वृद्धि पाइला और से सेठू चली गले। पुणी से प्रश्न पचारिले आउ थरे आसिले श्री आश्रम को पुणी पचारिले जे नाम ध्यान नियमित कले तार कौन हुए। जो माने भी प्रकृति नाम ध्यान डेली करूचंती तांकर प्रकृति कौन हुए। श्री श्री ठाकुर कहले सुसंगत भावे जदि मुंड खटेबा चिंता करबा ही प्रकृति ध्यान। आमे जदि गोटे जेकोसी गोटे किसी कार्य करने जाई चाहूचे बा चेष्टा करुचे ताकू प्रत्येक दिन ध्यान ठीक समय जो प्रेयर आम करुचे ता पूर्वर आमको ध्यान करने को पड़ो। से ध्यान मध्य से सब घटना गरी को बारंबार बारंबार मन पकेबा को पड़ो। यह करबा भितर देई मनीषर देखा जाए ना तार प्रत्येक कार्यक्रम किपरि सुरुखुरी सृष्टि और सुंदर भाव हो जाए। यह जे प्रत्येक दिन नाम ध्यान नियमित करे ताहा से अनुभव करे। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड श्री श्री ठाकुर यहाँ माने प्रत्यक्ष भाव निज श्रीमुखरे आमको विधान दे। से समय श्री श्री ठाकुर पाखरे आउ जने भाई सेठारे बसी थे। श्री श्री ठाकुर तांको आड़े चाहे कहले तो शरीरटा जमी अनेक सुखीगला भाया देखा जाउची। उपस्थित आउ जने भाई कहले से आजिकल खूब पढ़ापढ़ी सहित नाम ध्यान खूब जोर भाव करुची। श्री श्री ठाकुर कहले अरे से
ଆନ୍ତଃକୋଶିକା ଦହନ ତାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତର ଶରୀରର ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ମହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାକି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେଟା ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଖିଆଯାଏ। କାରଣ ହଜମ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜର ଭାତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇବ। ଏ ଜର ଚୁଡ଼ା ହଉ, ଜର ଭାତ ହଉ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ବା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଖାଇବା ଦରକାର। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ଦୟାକରି ମଣିଷକୁ ଏହି ନାମ ଧ୍ୟାନର ବିଧାନ ବତେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଧରା ଅବତରଣ କରିଲେ, ସେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି ରୋଗରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। এইଭଳି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ତ ଔଷଧ ବା ପଥି ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଉପଶମ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ହେଉଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ ତ ମାନେ ଲୀଳା ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ସିଏ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ୟାର ପ୍ରକୃତରେ ନିରାକରଣ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇପାରିବି। କାରଣ ସେ ତ ପରମ ଦୟାଲ ମାନେ କାରୁଣ୍ୟର ଚରମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପ୍ରେମମୟ ସେ ଠାକୁର। କାରଣ ସେ କାହାର ଦୁଃଖ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରୋଗରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବି, ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜିଲେ ମନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ମଣିଷ ସଜାଗ ହେଇଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ମନ, এই ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ରଖିଦେଇପାରିବି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସୁଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାରେ ସେ ଜୀବନ ମାନେ ଯେତେ ସମୟ ବା ଯେତେ ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେ ନିରୋଗରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ, ସେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅମୋଘ ମହା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କି ଆମ ଶରୀର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛଡ଼ାର ଗାନ କହିଥିଲେ ଯେ ମଦ ମାଂସ ମାଦକ ଛାଡ଼, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାସନାର। ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯାହାକି ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଶରୀରକୁ, ଆଉ ମଦ ମାଛ ମାନେ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆମିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗକାରକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣିଷ ପରିହାର କରିବ। ଆଉ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବ, ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ରହିବ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଭାବନାରେ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଧାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ବି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେ ପ୍ରେମରାଜ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରାଧାନାମ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା, କାରଣ ନାମର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ରାଧାନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନାମ ସେଇଟା ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାମ ରାଧାନାମ। ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାମର ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତି, ସେ ସାଧନା କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କିଡ଼ନୀ ନଥାଇପାରିବେ,
ବି ଜଣେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିରୋଗ ରହି ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ 4 ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ନାମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନାମ ସାଧନା କଲେ ମଣିଷ ଯେ କ'ଣ ନ ହୋଇପାରେ। ଏ ରୋଗ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୁପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନ ମାଫିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବିଧାନ ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ମଣିଷ ମାନି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ନାହିଁ ଯାହାକି ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅସମ୍ଭବ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସମ୍ଭବ କହି ମୁଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାମୟ ହେଉ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ କାମରେ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାରି ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।